exam gets over, yes, if you are able to show us that even a single tainted candidate has even been allowed to appear, whether they're selected or not is a different issue. If you have the list of details of they who would appeared, publish the list, my lords. so that list is one thing. Yes, but The people who appear, yes, all that you will produce before us. yes. We Because will take maybe the CPI in case you tamper with the tainted candidates list also, not to be trusted. So perhaps we'll have to bring in the CPI so they share with us directly the list of tainted candidate list has been published. That is only No, my lords. even in the other matter that was the same. that kindly. We have given the after your lordships, when your lordships have passed the order, that is, they will continue up to 31st December. In every places we have sent the names of only the untainted teachers. Then they should file it, my lords. No, but untainted teachers are High Court judgment required you to put it in the public domain. The That is list regarding- of tainted candidates. We have not interfered with that direction. So that direction still stands. yes, yes. Have you put the list of tainted candidates in the public domain? Yes, Milord, Have you or have you not? even in an affidavit. Yes or no? Yes, yes. No, my lords. Yes. No. Even in an affidavit. Where have you put it? Milord, Website or website. website, newspaper? How did you put it in the public domain? Milord, I have been told that 952 persons' names have not been published. Why have That you is not published? untainted. No, tainted. Tainted names have not been published. Why? That names have not been published. Why are you keeping them secret? But sir, with due, No, there is no. sir, with due respect to you, what kind of advocacy is this? I mean, your first sentence is something and then second sentence is something. Earlier you were telling us that yes, list has been published, it is on the website. Now, just after a few seconds, you say no. I'm it's sorry. not. Just by saying sorry, I mean, this is what I'm seeing all this in Supreme Court only. I mean, we trust you for this. For untainted teachers, we have sent the names to We are them. again and again telling you that we are not talking about the untainted teachers. We are talking about the tainted selected candidates whose names were directed to be put in the public domain. We will publish the names within 7 days. Then this we will record. Learn it. You are hearing for the I am doing for the SSC, School Service Commission. Senior Standing Council hearing for the West Bengal Seniors School Service Commission. Central School Service Commission. Secondary School. What is it? Central School Service Central School Service Commission. States on instructions that the list of tainted candidates who were selected and whose selection has been set aside by the High Court and confirmed by this court would be placed in the public domain, in the website, in our website. that is on the website of the Commission within 7 days. We take this statement on record, issue notice, reply, issue notice, return. But only one thing I have to say here. In this case, all the petitioners have made their applications Let them and they have got their admit cards. Let them appear. 7th of September and the Let 14th them of September. appear. গত 28/8/2025 পশ্চিমবঙ্গে এসএসসি মামলার শুনানি ছিল, যা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি উঠেছিল। প্রথম থেকেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ খুব কড়া মনোভাব নিয়ে শুনানি শুরু করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে সওয়াল করতে সুপ্রিম কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি ও কপিল সিব্বলদের এবার দেখা গেল না। সওয়াল করতে নামতে হলো সেই আইনজীবী কল্যাণ ব্যানার্জিকেই। হারা মামলা হয়তো কপিল সিব্বলরা আর নামতে রাজি নয়। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষের আইনজীবী শ্রী কল্যাণ ব্যানার্জিকে প্রশ্ন করেন যে কোন কারণে অযোগ্যদের তালিকা পাবলিক ডোমেইনে অর্থাৎ অনলাইন বা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়নি। সরকার পক্ষের
শ্রী কল্যাণ ব্যানার্জি একবার বলেন যে অযোগ্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু বিপরীত পক্ষের আইনজীবীগণ প্রতিবাদ করলে আইনজীবী কল্যাণ ব্যানার্জি স্বীকার করেন যে অযোগ্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মা প্রশ্ন করেন যে এই বললেন অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, এখন বলছেন অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি, আপনার কোন বক্তব্যটি ঠিক? আইনজীবী কল্যাণ ব্যানার্জি প্যাচে পড়ে সুপ্রিম কোর্টকে ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন। বিচারপতি যখন প্রশ্ন তুলেন যে অযোগ্যদের জন্য হাইকোর্টে গিয়েছিলেন কেন, আইনজীবী কল্যাণ ব্যানার্জি বুঝতে পারেন যে হাওয়ার গতি খারাপ। তিনি আমতা করে কিছু বলতে চেষ্টা করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ কল্যাণ ব্যানার্জিদের এমনভাবে চেপে ধরেছিল যে কল্যাণ ব্যানার্জিরা বেশি টাফ করার সুযোগ পর্যন্ত পাননি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ কল্যাণ ব্যানার্জিদের বক্তব্য গ্রাহ্যই করেনি। কলকাতা হাইকোর্ট বা পার্লামেন্ট হলে কল্যাণ ব্যানার্জি চেঁচিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিতেন। তৃণমূলের সামনে কোনো যুক্তি নেই। পশ্চিমবঙ্গের একটি বাচ্চা ছেলেও জানে যে এখানে শিক্ষকের চাকরি বিক্রি করা হয়, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের সামনে কল্যাণ ব্যানার্জি প্যাচে পড়ে মিউ শুধু শব্দ করেছেন। স্পষ্ট ডিফেন্স দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, আর ডিফেন্স দেবেনি বা কেমন করে? সরকারটাই তো দুর্নীতিতে ডুবে আছে। শিক্ষামন্ত্রী সহ সমস্ত শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আমলারা জেলের ঘানি টানছে। সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হলো আগামী 7 দিনের মধ্যে অযোগ্য শিক্ষকদের নামের তালিকা পাবলিক ডোমেইনে আনতে হবে এবং চিহ্নিত অযোগ্যরা আর পরীক্ষায় বসতে পারবে না। অর্থাৎ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকেই বহাল রাখলেন। কোর্ট নজর রাখছে, যদি একজন অযোগ্যও পরীক্ষায় বসে এবং এ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ আসে তবে কোর্ট পুনরায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেবে। নমস্কার, আপনারা শুনছেন উত্তরের কণ্ঠ। উত্তরের কণ্ঠ থেকে আমি প্রভাত বসাক, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার। রাজ্য সরকার বা এসএসসি যোগ্য অযোগ্যদের তালিকা পৃথক করে না দেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 26,000 শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে যোগ্য শিক্ষক কারা বা অযোগ্য শিক্ষক কারা? যারা তৃণমূল জামানায়, যারা মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছভাবে চাকরি পেয়েছেন তারা যোগ্য শিক্ষক। তাহলে অযোগ্য শিক্ষক কারা? যারা তৃণমূল জামানায় তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের ঘুষ দিয়ে পরীক্ষার মার্কশিট বিকৃত করে সাদা খাতা জমা দিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে বা পরীক্ষা না দিয়েও শিক্ষকের চাকরি বাগিয়ে নিয়েছেন, তারাই অযোগ্য শিক্ষক। শিক্ষকের চাকরি বিক্রির জন্য কালীঘাটের কাকু শ্রী সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের তত্ত্বাবধানে কলকাতার লিভস অ্যান্ড বাউন্স নামে একটি অফিস পর্যন্ত খুলে বসেছিল শ্রী অভিষেক ব্যানার্জি। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কুন্তল ঘোষ, জীবন কৃষ্ণ সাহাদের মতো এজেন্ট ছড়িয়ে পড়ে দিয়েছিল সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র ও অভিষেক ব্যানার্জিরা। সিবিআই তদন্তে এ ধরনের প্রায় 2,000 শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এরাই অযোগ্য শিক্ষক হিসেবে চিহ্নিত। যোগ্য শিক্ষকদের মত হলো বাকি 24,000 যোগ্য শিক্ষকদের ভিতর আরও 5-6 হাজার অযোগ্য শিক্ষক মিশে আছে। তাদের পৃথক করে কে?
লিস্ট পাবলিশ করতে হবে যারা টেন্টেড ক্যান্ডিডেট। এই দাবিটা তো আমাদের আজকের নয়, এই দাবিটা তো আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি যে টেন্টেড এবং আনটেন্টেডদের লিস্ট সেটা আপনি পাবলিশ করুন। এ নিয়ে বিশাল মারামারি ঝগড়া অনেক কিছুই হয়েছে, কিন্তু তারা করেননি। কিন্তু টেন্টেডদের লিস্ট কোনটা না, যেটা সিবিআই যে রিপোর্ট, সেই সিবিআই রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া যে লিস্ট, সেই লিস্টটা আজকে সেই সিবিআই রিপোর্টটাকেই তিনি মানলেন, তারপরে আমাদের চাকরিটা ফিরিয়ে দিচ্ছেন না। আমরাও কিন্তু ছাড়বো না, এইভাবেই কিন্তু চালাবো এবং এরপরেও আইনি বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে, আমরা সেই পর্যন্ত নিয়ে যাব। বিচারপতি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন সিবিআই তদন্ত অথেন্টিক, তবেই আপনি টেন্টেড বেঁচেছেন, তাহলে আমরা কি দোষ করলাম? এই রকমভাবে পরীক্ষা দেওয়া যায়? একটা ফ্রেশার্স ক্যান্ডিডেট, তাদের চোখে একটা স্বপ্ন, এখন এই একটা মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে আপনি একটা ফ্রেশ সিলেকশন বলে দিচ্ছেন, আবার বলে দিচ্ছেন পরীক্ষা কোনোভাবেই পেছানো যাবে না, সব কিছু মেনে নিচ্ছেন যে আমাদের কষ্ট হচ্ছে, আমাদের ওপর অন্যায় হয়েছে, তারপরেও আমাদের জন্য কি সুবিধা। 16 সালে প্যানেলের মোট 26,000 শিক্ষকের মধ্যে 16-17,000 যোগ্য শিক্ষক আছেন, বাকিটা সম্পূর্ণ জল মেশানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো 8-10,000 অযোগ্য শিক্ষকদের পৃথক করে কে, যারা ঘুষের বিনিময়ে চাকরি পেয়েছেন বা চাকরি কিনেছেন। রাজ্য সরকার বা এইচএসসি যোগ্য অযোগ্যদের তালিকা পৃথক করবে না। রাজ্য সরকার বা এইচএসসি এর তাগিদ হলো কিভাবে এই 2,000 সিবিআই চিহ্নিত অযোগ্য শিক্ষকদের চাকরি বাঁচানো যায়। এই 2,000 অযোগ্য শিক্ষকের চাকরি যদি চলে যায়, তাহলে তৃণমূল সরকার ও মমতা ব্যানার্জির সব কেলোর কীর্তি ফাঁস হয়ে যাবে। তাই যে কোনো প্রকারেই হোক অযোগ্য শিক্ষকদের চাকরি বাঁচাতে হবে। তাই মমতা ব্যানার্জি বা কল্যাণ ব্যানার্জিদের আপ্রাণ চেষ্টা কিভাবে অযোগ্য শিক্ষকদের চাকরি বাঁচানো যায়। অযোগ্য শিক্ষকদের নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট যে অবজারভেশন দিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে অযোগ্য শিক্ষকরা পুনরায় পরীক্ষায় বসতে পারবে না এবং তাদের বেতনের টাকা ফেরত দিতে হবে। এর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। আইনজীবী কল্যাণ ব্যানার্জিদের যুক্তি হলো, এক মুরগিকে 2 বার জবাই করা যায় না। সিবিআই দ্বারা ঘোষিত অযোগ্য শিক্ষকরা কেন 2টি সাজা একসাথে ভোগ করবে? এই নিয়ে কল্যাণ ব্যানার্জি কলকাতা হাইকোর্টে চিৎকার করে ফাটিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিগণ শ্রী কল্যাণ ব্যানার্জির চিৎকার চেঁচামেচিতে কান দেননি। সেখানেও অযোগ্য শিক্ষকদের নামের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ ছিল, কিন্তু মমতার সরকার ও এইচএসসি সেটা মানেননি। আমার মনে হয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরও রাজ্য সরকার ও এইচএসসি অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা পাবলিক ডোমেইনে আনবে না, কারণ এক বাহানার মাধ্যমে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করবে না। যেমন সরকারি কর্মীদের 25% দিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এক বাহানা দাঁড় করিয়ে স্থগিত করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা এইচএসসি যদি অযোগ্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করে, তাহলে এমনও হতে পারে যে মমতা সরকারটাই পড়ে যেতে পারে। ফলে কোনো অবস্থাতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা এইচএসসি অযোগ্য শিক্ষকদের নামের তালিকা প্রকাশ করবে না, এটা আমার অনুমান। 7 দিনের মধ্যে যদি অযোগ্য শিক্ষকদের নামের তালিকা প্রকাশ না করে, তাহলে কি হতে পারে? সেক্ষেত্রে আরও একটি শুনানির জন্য ডেট পড়বে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনজীবীরা চাইবেন বিলম্বিত করে মামলাটি পিছিয়ে দিতে, যাতে 26শে বিধানসভা নির্বাচনের পরে ডেট পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশ্য হলো মমতা সরকারের দুর্নীতির মামলাগুলো পিছিয়ে দিতে, বিলম্বিত করতে, যাতে 26শে নির্বাচনটা কোনো মতে পার হওয়া যায়। 26শে বিধানসভা নির্বাচনটা কোনো মতে জিতে গেলে জনমতের দোহাই দিয়ে সব দুর্নীতির মামলা ধামা চাপা দেওয়া হবে, তখন আর কেউ প্রশ্ন তুলতেই সাহস পাবে না। এই চিন্তা ভাবনায় আছে শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি। তাই তিনি না বলে অভিষেক ব্যানার্জিকে দিয়ে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করাচ্ছেন, যাতে বিচারপতিগণ ভয়ে পেয়ে বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করে। উত্তরে কণ্ঠ সর্বদাই বাস্তব ও সত্য কথা বলে। আরও এই ধরনের ভিডিও পেতে দয়া করে এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনে ক্লিক করুন, আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্টে লিখুন। বন্দে মাতরম,
ভারত মাতা কি জয়। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।